ओके, केम छो विद्यार्थी मित्रों? मजामां छो? हूँ फरी आपनी समक्ष एकवार धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान चैप्टर 4 भारतनी प्रारंभिक राज्य व्यवस्था लईने हाजर छूं। ओके, तो जोवानुं छे आपणे भारतमां राजकीय व्यवस्था अने संस्थाओं विषे आपणने वेद, महाकाव्यो अने बौद्ध ग्रंथोमांथी माहिती प्राप्त थाय छे। जो आपणे जोयुं हशे मित्रों, घणी बधी वस्तुमां वांच्युं पण हशे, बराबर, के भारतमां राजकीय व्यवस्था, आपणी भारतनी राजकीय व्यवस्था केवी छे, केवा नियमो छे, केवा नीति नियमो छे, बधी वस्तु आपणे वांची हशे मित्रों, बराबर। संस्थाओं, जे नानी मोटी घणी बधी संस्थाओं होय छे मित्रों, ते विषे आपणने वेद, आपણા जे वेदो छे ए, जे ऋग्वेद, सामवेद ने बधा वेदो छे, महाकाव्यो के मोटा मोटा जे महाकाव्यो छे ए, अने बौद्ध ग्रंथोमांथी माहिती प्राप्त थाय छे। जो वेदोमांथी, महाकाव्योमांथी अने बौद्ध ग्रंथोमांथी आपणने आपणा राजकीय व्यवस्थानी माहिती प्राप्त थाय छे मित्रों, बराबर। ऋग्वेदकालीन के वेदिक के वेदकालीन वेदकाळना राज्य व्यवस्थानुं स्वरूप कबीलाई शासन व्यवस्था जेवुं हतुं। कबीलाई शासन व्यवस्था એટલે મેં તમે જોયું હશે ઘણી બધી મૂવીમાં કે अलग अलग जगह पर जे कबीला लोग रहता हो, एक जगह बीजी जगह पोतानो स्तर बदलता रहता हो, तो एक कबीलाई लोग होय छे, बराबर। एमां सरदार पण होय छे ने घणा बधा लोग होय छे, वडजारा ने बधुं कहेता होय ते कबीलाई लोग कहेवामां आवता होय छे, बराबर। तो ऋग्वेदकालीन के वेदकाळना राज्य व्यवस्थानुं स्वरूप कबीलाई शासन व्यवस्था जेवुं हतुं। एक जगह बीजी जगह पोतानुं जीवन जीवता होय छे, एक कबीलाई लोको जेवुं ए ऋग्वेदकालीनमां राज्य व्यवस्थानुं स्वरूप हतुं, बराबर। तेना वडाने राजन्य कहेवामां आवता। तेना वडाने शुं कहेवामां आवता? राजन्य। कोना वडाने? ज्यां कबीलाई शासन व्यवस्था हती तो एनो जो मुख्य व्यक्ति होय तो एने राजन्य तरीके ओळखवामां आवता हता। जेनी चूंटणी थती सभा अने समिति जेवी राजकीय संस्थाओं अस्तित्वमां आवी। के राजन्य जे मुख्य वडाने कहेवामां आवतो तो एनी पण चूंटणी थती हती अने सभा पण थती अने समिति पण बनाववामां आवती। चूंटणी थती, सभा भराती हती अने समिति जेवी घणी बधी राजकीय संस्थाओं अस्तित्वमां आवी हती, बराबर। जे आपणे उपर जोयुं ते प्रमाणे के महाकाव्यो, वेदो, बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथो, ए बधी वस्तुमां आपणे राजकीय व्यवस्थानी माहिती मळे छे। तो ए ज प्रमाणे आ चूंटणी पण थती, ए कबीलाई शासन व्यवस्थाना जे राजन्य कहेवामां आवता एना माटेनी सभा पण भराती अने समिति पण योजाती हती मित्रों। आ समुदायने वीस पण कहेवामां आवतो। आ समुदायने वीस पण कहेवामां आवतुं हतुं। बीजुं वीसना नामे पण ओळखवामां आवतुं हतुं। कया समुदायने? आ जे कबीलाई समुदाय हतो, शासन व्यवस्था हती एने। भारतमां त्यार पछी जुदा जुदा प्रकारनी राज्य व्यवस्था अमलमां आवी, बराबर। आपणे जोयुं छे के अलग अलग राज्य व्यवस्था, अलग अलग सरकार बदलाती होय तेना प्रमाणे अलग अलग व्यवस्थाओं आपने मळती होय छे। तो ते समय में जे कबीलाई व्यवस्था हती तो एने जेम जेम आगळ जता जता ए भारत में जुदी जुदा प्रकारनी ए राज्य व्यवस्था अमल में आवी हती मित्रों, बराबर। आ जे समुदाय हतो एने बीजो 20 नामे पण ओळखवामां आवतुं हतुं ने जेम जेम आगळ વધતા ગયા, સરકાર બદલાતી ગઈ તેમ તેમ એ જુદા જુદા પ્રકારની બીજી ઘણી બધી રાજ્ય વ્યવસ્થા અમલમાં આવતી ગઈ હતી મિત્રો। જેમાં જનપદ, જનપદ એટલે શું મિત્રો? યાદ રાખજો, ઘણી બધી વાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે જનપદ, બરાબર। એક વાક્યમાં પૂછાય છે, ખાલી જગ્યામાં પૂછાય છે, યાદ રાખજો। ઈસવીસન પૂર્વે 1000 ની આસપાસ પંજાબ અને ગંગા નદીના વિસ્તારમાં જુદા જુદા સમૂહોના प्रारंभिक राज्यों की स्थापना थई। क्या? ईस्वीसन पूर्वे 1000 नी आसपास पंजाब अने गंगा नदीना विस्तार में, क्या? पंजाब अने गंगा नदीना विस्तार में, एनी आजूबाजूना विस्तार में एक जुदा जुदा समूहोना प्रारंभिक राज्यों की स्थापना थई। जुदा जुदा समूह, कबीलाई समूह ने बधा घणा बधा अलग अलग समूह होय छे मित्रों। तो एनी स्थापना क्या थई? गंगा नदी अने पंजाबनी आसपासना विस्तारोमां थई हती। जेने जनपद एटले के माणसना वसवाटनुं एक क्षेत्र। जनपद एटले शुं? माणस ज्यां वसे छे, वसवाट करे छे तेनुं एक क्षेत्र। आपणे जे जग्या उपर रहीए छीए मित्रों तो एनी एक जग्या होय छे, बराबर।
આપણે કંઈ હવામાં તો રહેતા નથી, આપણે જમીન વિસ્તાર પર જ રહીએ છીએ, તો એની પણ એક જગ્યા હોય છે. તો એ જનપદ એટલે માણસના વસવાટનું એક ક્ષેત્ર કે સ્થાન. એક જગ્યા પર રહેતા હોય તે એક ક્ષેત્ર કે સ્થાન, એને જનપદ કહેવામાં આવે છે. આપણે જે બધા ભેગા મળીને રહેતા હોય છે, સોસાયટી હોય છે, એપાર્ટમેન્ટ હોય છે કે ગામડાઓમાં જે શેરીઓ હોય છે, એ બધું બરાબર એને જનપદ કહેવામાં આવતું હોય છે. જનપદ શબ્દ રાજ્યના અર્થમાં વપરાતો. જનપદ શબ્દ શામાં વપરાતો? રાજ્યના અર્થમાં. જે પ્રજા કહેવામાં આવે એને જનપદ પહેલાના સમયમાં કહેવામાં આવતું હતું. બરાબર, એ રાજ્યના અર્થમાં એ જનપદ શબ્દ એ વપરાતો હતો મિત્રો. જનપદ એ ઋગ્વેદકાલીન કબીલાઈ સમાજથી બહુ વિશિષ્ટ કહી શકાય તેવી રાજ્ય વ્યવસ્થા હતી. જુઓ, જનપદ એ ઋગ્વેદકાલીન, ઋગ્વેદમાં જોવા મળતી એક કબીલાઈ સમાજની, જે કબીલાઈ સમાજ હતો તો એની બહુ વિશિષ્ટ કહી શકાય એવી રાજ્ય વ્યવસ્થા, એક વ્યવસ્થાના સ્વરૂપે જનપદ એ નામ આપવામાં આવ્યું હતું. તો એ જનપદ વ્યવસ્થા કહી શકાય એમ હતી. કુરુ, પાંચાલ જેવા જુદા જુદા સમૂહોના રાજ્યોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. કુરુ અને પાંચાલ જેવા જુદા જુદા સમૂહો, જે કબીલાઈ સમૂહ છે તેના પછી કુરુ, પાંચાલ એવી સમૂહોના નામ છે. બરાબર, તો એ રાજ્યોનો તેમાં સમાવેશ થતો જોવા મળે છે. શામાં? આ બહુ વિશિષ્ટ કહી શકાય એવી આ ઋગ્વેદકાલીન કબીલાઈ સમાજની એક રાજ્ય વ્યવસ્થામાં. બરાબર, કુરુ અને પાંચાલ જેવા અનેક રાજ્યોનો સમાવેશ થતો જોવા મળતો હોય છે. હવે આવે છે મહાજનપદ. મહાજનપદ ઈસવીસન પૂર્વે 6ઠી સદીની આસપાસ, 6ઠી સદી પહેલા, ઈસવીસન પૂર્વે એટલે પહેલા, ઈસવીસન પૂર્વે 6ઠી સદીની આસપાસ ભારતમાં 16 જેટલા મહાજનપદો જોવા મળે છે. કેટલા? 16 જેટલા મહાજનપદો. એટલે જે તમે સમૂહોના નામ જુઓ ને તે પદો, બરાબર, 16 જેટલા જોવા મળે છે. એ મેં તમને આગળ બતાવીશ ચોપડીમાં કે 16 જેટલા પદો છે એ. આ મહાજનપદોના કેટલાક ગણરાજ્યો હતા. આ મહાજનપદોના કેટલાક ગણરાજ્ય હતા. નાના મોટા જે ગણરાજ્ય હોય તે ગણરાજ્ય હતા. તો કેટલાક રાજાશાહી પ્રકારના રાજ્યો હતા. કેટલાક ગણરાજ્યો હતા કે પ્રજા દ્વારા એમાં કામગીરી થતી હતી, અને કેટલાક રાજાશાહી હતા, રાજા દ્વારા એના બધા રાજ્ય વહીવટ ચાલતા હતા. બરાબર, કેટલાક રાજ્યો એ ગણરાજ્યો હતા અને કેટલાક રાજ્ય એ રાજાશાહી હતા. બરાબર, આ જે મહાજનપદ હતું એમાં કેટલાક રાજ્ય ગણરાજ્ય હતા અને કેટલાક રાજ્ય રાજાશાહી હતા. અલગ અલગ પ્રકારના બે રાજ્ય હતા. રાજાશાહીમાં રાજાનો વહીવટ ચાલતો હતો અને ગણરાજ્યમાં પ્રજા પોતે વહીવટ કરી શકતી હતી. હવે જે 16 મહાજનપદો હતા મિત્રો, એ હું તમને બતાવીશ અત્યારે. જો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કોષ્ટકમાં કે પહેલાં આપ્યો છે ક્રમ, પછી આપ્યો છે મહાજનપદ, પછી રાજધાની અને વર્તમાન સ્થાન. બરાબર, ક્રમ, મહાજનપદ, રાજધાની અને વર્તમાન સ્થાન. બરાબર, તો પહેલું છે મહાજનપદ અંગ. અંગ છે, એની રાજધાની છે ચંપા અને એનું વર્તમાન સ્થાન છે પૂર્વ બિહાર. અત્યારનું હાલનું જો આપણે જોઈએ તો પૂર્વ બિહાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો. બરાબર, અને બીજું છે વર્જિજ, તો એની રાજધાની છે વૈશાલી. એનું અત્યારે હાલનું જોઈએ તો આપણે ઉત્તર બિહાર, ઉત્તર બિહાર. બરાબર, ત્રીજું છે મલ. બરાબર, એની રાજધાની છે કુશીનારા. કુશીનારા હાલનું જે જોવામાં આવે તો ગોરખપુર આસપાસનો પ્રદેશ એટલે કે ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર, ઉત્તર પ્રદેશ જે અત્યારે તમે હાલમાં જુઓ તો ઘણી દુઃખદ ઘટના ઘટી છે મિત્રો. જે મનીષા વાલ્મીકી જે ગરીબ દીકરી છે તો એના પર ઘણા દુષ્કર્મો થયા છે, છતાં પણ સરકાર એ પોતાની આંખ ઉગાડતી નથી મિત્રો. તો એ ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર, તો ત્યાં હાલનું ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર, 4 નંબરમાં છે કાશી, એની રાજધાની છે વારાણસી. અત્યારે હાલનું જોઈએ તો વારાણસી ઉત્તર પ્રદેશ. આ પ્રમાણે તમે જુઓ તો એ જોઈ શકાય છે. બરાબર, અહીંયા આપ્યા છે 12. હવે પાછળ આપણે જોઈએ છે બીજા. જુઓ, અહીંયા બીજા
4 તમે જોઈ શકો છો જે મહાજનપદો છે એ મિત્રો. આગળ આપણે 12 જોયા, અહીંયા છે 4, એટલે કુલ મહાજનપદો આપણે 16 મહાજનપદો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 16 મહાજનપદો કયા કયા હતા, એની રાજધાની કઈ હતી અને હાલનું વર્તમાન સમયનું એનું સ્થાન, એનું નામ શું છે એ. બરાબર. તમે નકશામાં જોઈ શકો મહત્વપૂર્ણ જનપદ, મહાજનપદ અને નગર. જો નકશામાં જોઈ શકો મહાજનપદ અને નગર એ તમને એ નકશામાં જોવા મળે છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. આમાં તમને ખબર પડી શકે છે મિત્રો કે ક્યાં ક્યાં મહાજનપદો, ક્યાં ક્યાં નગરો જોવા મળે છે. બરાબર. આ હતું આપણું 16 મહાજનપદો અને નકશામાં એમના નગરો ને એ બધી વસ્તુ દેખાઈ આવે છે તમને. ઓકે, એ જ પ્રમાણે આપણે જોયું કે જનપદ અને મહાજનપદ. બરાબર, કે આપણને ભારતમાં વેદોમાં, મહાકાવ્યોમાં, બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં એ બધી વસ્તુઓમાં આપણને આ બધી રાજકીય વ્યવસ્થાની માહિતી મળતી હોય છે. એમાં કબીલાઈ શાસન વ્યવસ્થા જોવા મળી હતી. બરાબર. એમાં એમના જે વડાને રાજનને કહેવામાં આવે, ચૂંટણી થતી, સભા થતી, સમિતિ થતી. તેમાં પછી જનપદ આવ્યું. તે જનપદ આવ્યું એને પ્રારંભિક રાજ્યોની સ્થાપનાને આપણે જનપદ કહેવામાં આવે છે, જ્યાં માણસના વસવાટનું એક ક્ષેત્ર હોય તેને. બરાબર. પછી મહાજનપદ કે પૂર્વ 6ઠી સદીની આસપાસના ભારતમાં 16 જેટલા મહાજનપદો થઈ ગયા. એ 16 મહાજનપદો આપણે ચોપડીમાં જોઈ ગયા મિત્રો, નકશામાં જોયું કે કેટલા નગરો હતા. બરાબર. આ હતું આપણું એ મહાજનપદો. અને આ તમે જુઓ જનપદ અને મહાજનપદ. આ મિત્રો યાદ રાખવું, કારણ કે એક વાક્યમાં પૂછાઈ શકે છે, ઘણી બધી વાર વ્યાખ્યામાં પણ પૂછાઈ શકે છે. બરાબર. તો આ હતું જનપદ, મહાજનપદ. ઓકે.